कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमाह्निकम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु मातः समस्त जगतां मधुकैटभारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्रीस्वामि निःसृत जनप्रिय दानशीले श्रीवेङ्कटेश दयिते तव सुप्रभातम् तव सुप्रभातमरविन्दलोचने भवतु प्रसन्नमुखचन्द्रमण्डले विधिशङ्करेन्द्रवनिताभिदर्चिते वृषशैलनाथ दयिते दयानिधे अत्र्यादिसप्तऋषयः समुपास्य सन्ध्याम् आकाश सिन्धु कमलानि मनोहराणि आदाय पादयुगमर्चयितुं प्रपन्नाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पञ्चाननाब्ज भव षण्मुख वासवाद्याः त्रैविक्रमादिचरितं विभुतास्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासर शुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् ईषत् प्रफुल्ल सरसीरुह नारिकेल पूगद्रुमादिसु मनोहर पालिकानाम् आवाति मन्दमनिलः सह दिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् उन्मील्य नेत्रयुगमुत्तम पञ्जरस्ताः पात्रावशिष्ट कदलीफलपायसानि भुक्त्वा सलीलमथ केलिशुकाक्वडन्ति शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् तन्त्री प्रकर्ष मधुरस्वनया विपञ्च्या गायत्यनन्तचरितं तव नारदोऽपि भाषा समग्रमसकृत्करचाररम्यम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् भृङ्गावळी च मकरन्दरसानुविद्ध छङ्कारगीतनिनदैः सह सेवनाय निर्यात्युपान्त सरसी कमलोदरेभ्यः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् योषा गणेन वरदध्नि विमध्यमाने घोषालयेषु दधिमन्थन तीव्रघोषाः रोषात् कलिं विदधते ककुभश्च कुम्भाः शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् पद्मेश मित्र शतपत्र गताळिवर्गाः हर्तुं श्रियं कुवलयस्य निजाङ्गलक्ष्म्या भेरी निनादमिव बिभ्रति तीव्रनादम् शेषाद्रिशेखर विभो तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीष्टवरदाखिल लोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदे गदयैक सिन्धो श्रीदेवता गृहभुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीस्वामि पुष्करिणिकाप्लव निर्मलाङ्गाः श्रेयोर्थिनो हर विरिञ्चि सनन्दनाद्याः द्वारे वसन्ति वरवेत्र हतोत्तमाङ्गाः श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीशेषशैलगरुडाचल वेङ्कटाद्रिनारायणाद्रिवृषभाद्रिविषाद्रिमुख्याम् आख्यां त्वदीय वसतेरनिशं वदन्ति श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् सेवा परा शिव सुरेश कृशानुधर्म रक्षोऽम्बुनाथ पवमान धनादिनाथा बद्धाञ्जलि प्रविलसन्निज शीर्षदेशाः
श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् घाटीषु ते विहगराज मृगाधिराज नागाधिराज गजराज हयाधिराजाः स्वस्वातिकार महिमाधिकमर्थयन्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम्। బ్రహ్మమాయ, ఈ సృష్టి అంతా కూడా బ్రహ్మమాయ. ఆ బ్రహ్మమాయకే మాయను కప్పేసి విష్ణుమాయను చూపించిన స్వామిని నిన్న మనం కీర్తించుకున్నాం. ఈరోజు ఆ స్వామి యొక్క లీలల్లో కొన్ని లీలల్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. భాగవతం అద్భుతమైన శాస్త్రం. అది ఒక భక్తి శాస్త్రం, ముక్తినిచ్చే శాస్త్రం. మహాత్ములందరూ కూడా ఎంతో తపస్సు చేసి, ఎంతో యోగం చేసి, సాధన చేసి ముక్తి ఏమిటి, మోక్షం ఏమిటి, జీవన్ముక్తి అంటే ఏమిటి అవేవి తెలుసుకోలేక, వాటిని పొందలేక గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఎన్నో సందర్భాల్లో ఎంతోమంది గురువులు భాగవతం పారాయణ చెయ్యి అని చెప్పినట్టుగా మనకి చరిత్ర చెప్తుంది. భాగవత పారాయణ చేయటం మొదలుపెట్టి ఇక మళ్ళీ భాగవతాన్ని వదలలేక ఆ భాగవత సముద్రంలోనే మునిగిపోయి వేరే ఏమీ అక్కర్లేదు, జన్మకి భాగవతం ఒకటి ఉంటే చాలు అని ఆ భాగవతంలో ఇప్పటికీ కూడా పారాయణ చేస్తూ ఆనందిస్తున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు. మహాశాస్త్ర పండితులు, వ్యాకరణ శాస్త్ర పండితులు, వేదాంత శాస్త్ర పండితులు, తర్క పండితులు అందరూ కూడా భాగవతాన్ని చాలా ప్రేమగా, చాలా భక్తిగా పారాయణ చేస్తూ శాస్త్రాలతో తెలియని విషయాలన్నీ కూడా భాగవతంలో తెలుస్తున్నాయి. భాగవతంలో తెలిసిన విషయాలు మనస్సులో అట్లా నాటుకుపోతున్నాయి. భాగవతం మనకి పరమాత్మని కంటి ముందు తెచ్చి నిలబెడుతోంది అటువంటి శాస్త్రం అని గౌరవిస్తూ శిరస్సు మీద పెట్టుకుని దాన్ని గౌరవిస్తున్నారు. మన పూజ్య గురుదేవులు కూడా ఎన్నో సందర్భాల్లో భాగవత కథా సప్తాహాన్ని చెప్పి భాగవతం పారాయణ చేయండి అని ఎందరినో ప్రోత్సహిస్తూ కృష్ణ ఆలయాల్ని నిర్మాణం చేస్తూ భాగవతం దశమ స్కంధాన్ని కూడా ఆశ్రమం నుంచి ముద్రణ చేయించి అందరితో పారాయణ చేయిస్తున్నారు. ఇది కృష్ణుడి యొక్క వైభవం, కృష్ణలీల. ధర్మం కావాలంటే రామాయణం పట్టుకోవాలి, వ్యవహారం కావాలంటే మహాభారతం, భక్తి కావాలి, పరమాత్మ కావాలి, ఆయన కంటి ముందు ఆడుతూ కనిపించాలి అంటే భాగవతాన్ని పట్టుకోవాలి. ఆయన మన ముందుకు వస్తాడు. ఏది కావాలి మనకి? ఆయనే కావాలి. ఆయన ఉంటే సమస్తం. ఎందుకంటే ధర్మం చాలా సూక్ష్మమైంది. ధర్మాన్ని సంపూర్ణంగా ఆచరణ చేయటం ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదు. ధర్మం అలా రహస్యంగా ఉంది. వ్యవహారం సరే మనకు తెలుసు వ్యవహారం ఎలా ఉంటుంది ప్రపంచంలో అని. మాయ. ఇవి రెండూ కాదు, మనకు కావాల్సింది ఆ భగవంతుడు, ఆ పరమాత్మ. ఆయన మన ఇంట్లోనే కాదు, మన శరీరంలోనే కాదు, మన హృదయంలో నృత్యం చేయాలి. అది అందరికీ కూడా ఆ కోరిక ఉంటుంది. అటువంటి కోరిక తీర్చుకోవటానికి భాగవతం చాలా ఉత్తమమైన శాస్త్రం. అటువంటి ఆ భాగవతంలో మనం ఈరోజు ధేనుకాసుర సంహార ఘట్టాన్ని చెప్పుకోబోతున్నాం. ధేనుకారిష్టకృత్ స్విష్టకృద్వేషిణ అనిష్టకృద్వేషిణ. ఆయన ధేనుక, అరిష్ట అనే రాక్షసుల్ని సంహారం చేశారు అని శంకర భగవత్పాదులు స్తోత్రం చేస్తారు. ఇది ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఈ తాటి చెట్ల వనంలో ధేనుకాసుర సంహారం జరిగింది అని భాగవతంలో చెప్తారు. వీళ్ళందరూ చాలా మిత్రులందరూ ప్రేమగా దగ్గర కలిసి ప్రతిరోజు ఆ పశువుల్ని మేతకు తీసుకువెళ్ళేవారు, కృష్ణుడితో పాటుగా, బలరాముడితో పాటుగా. అలా వెళ్ళేప్పుడు వాళ్ళు చాలా ప్రేమగా ఒక తిండి పదార్థం తీసుకెళ్ళేవారట. ఏంటది? అటుకులు, నానబెట్టిన అటుకులు, పెరుగులో నానబెట్టిన అటుకులు, అలాగే ఒట్టి అటుకులు, బెల్లం. దీన్ని చాలా ప్రేమగా తీసుకెళ్ళేవారట. ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, ముందుకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇప్పుడు చెప్పను అది ఎందుకని, మీకు అందరికీ తెలిసి అర్థమైపోయి ఉంటుంది. పృథుకోపాఖ్యానం అంటారు. ఈ మాట ఊరికే గుర్తుపెట్టుకోండి, మనస్సులో ఉండని. వాళ్ళు ఆటాడుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు లేదా పశువుల్ని మేతకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు కృష్ణుడితో పాటుగా ఉన్న ఆ మిత్రులందరూ కూడా, ఆ ఫ్రెండ్స్, చాలా పెద్ద ఫ్రెండ్ సర్కిల్ ఉంది కృష్ణుడికి, అందరూ ఫ్రెండ్సే ఆయనకి. వాళ్ళందరూ కలిసి
అటుకులు తీసుకువెళ్ళేవారు అని ప్రత్యేకంగా చెప్తారు. అలా ఆ తినుబండారాల్ని తీసుకుని ఆ పశువుల్ని మేతకి తీసుకువెళ్ళారు. అప్పుడు సుధాముడు అనేవాడు. ఆ సుధాముడికి ఎందుకో అనిపించిందిట, చాలా రోజుల నుంచి మన మిత్రులందరూ అడుగుతున్నారు, ఈ తాటి వనంలో చాలా అద్భుతమైన పళ్ళు ఫలాలు ఉన్నాయి, కానీ ఎవరు ఆ వనంలోకి వెళ్ళటం లేదు. ఎందుకని? అక్కడ రాక్షసులు ఉన్నారట, ఎవరిని ఆ ఫలాల్ని కోసుకొని ఇవ్వటం లేదుట, ఎవరిని అనుభవించనివ్వట్లేదు, వాళ్ళు తినట్లేదు, మాకు ఆ ఫలాలు తినాలనుంది అని అడుగుతారు. అప్పుడు కృష్ణ పరమాత్మ బలరాముడిద్దరూ కూడా ఆ వనాన్ని నిశితంగా పరిశీలన చేసి పరీక్ష చేసి, మేము ఆ వనంలోకి వెళ్తాం, మీకు కావలసిన ఫలాల్ని మేము తీసుకొస్తాం అని చెప్పి ఆ వనంలోకి వెళ్తారు ఇద్దరు కూడా. ఆ వనంలో ధేనుకాసురుడు గాడిద రూపంలో ఉంటాడు. వాడికి ఇంకా వేరే రూపం దొరకలేదేమో తెలియదు, గాడిద రూపాన్ని ధారణ చేసి ఉంటాడు. గాడిద అంటే మనం సాధారణంగా తిట్టేప్పుడు గాడిద అని తిడతారు, ఎక్కువసేపు పడుకుంటే గాడిద లే అంటారు. ఎందుకని అంటే గాడిద సోమారితనానికి ప్రతీక అని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ సోమారితనానికి ప్రతీక కాదు. గాడిద పని చేస్తే మాత్రం గాడిదలాగా పనిచేయటం అంటారే, దానికి ఇంకా పని అంతే. దానికి నొప్పి, బాధ, కష్టం, బరువు ఇవన్నీ తెలియవు, అట్లా వెళ్తూ ఉంటుంది. కానీ చిత్రం అంటే దానికి ఆ పని మాత్రమే చేతవుతుంది, ఆలోచించి వేరే పని చేయటం తెలియదు దానికి, అంతే. ఆ పని వరకే అంతే. ఈ బరువు మోసుకురా అంటే మోసుకొస్తుంది అంతే, తర్వాత అక్కడ పడేసిన తర్వాత మేస్తూ ఉంటుంది అంతే. దానికి వేరే ఏమీ తెలియదు దానికి, అంతే. అలా ఉండకూడదు అని అంటే ఆలోచనతో పని చేయాలి అని, ఆలోచన లేకుండా పని చేస్తున్నాడు వీడు ధేనుకాసురుడు. రామచంద్రమూర్తిని యాగ సంరక్షణ కొరకు తీసుకొచ్చిన విశ్వామిత్రుడు ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్పడానికి కారణం అంటే, యాగ సంరక్షణ అయిపోయిన తర్వాత మహర్షులందరూ కూడా విశ్వామిత్ర మహర్షితో అంటారు, మిథిలా నగరంలో జనక మహారాజు ఒక పెద్ద యాగం చేస్తున్నారు, ఆ యాగానికి మేమందరం వెళ్తున్నాము, మీరు కూడా రండి అని అంటారు. అదేవిధంగా రామచంద్రమూర్తిని లక్ష్మణుని చూసి వాళ్ళు ఏమంటారంటే, జనక మహారాజు దగ్గర ఒక దైవస్వరూపమైన ధనస్సు ఉంది, ఆ ధనస్సును చూడడానికి మీరు రావాలంటారు. ఎందుకంటే ఆ ధనస్సు శివధనస్సు కనుక, అందులోకి రామచంద్రమూర్తి క్షత్రియుడు కనుక, క్షత్రియుడు చూడాల్సిన విశేషం ఉన్న శివధనస్సు కనుక రమ్మంటారు. ఆ సమయంలో విశ్వామిత్ర మహర్షి రామచంద్రమూర్తిని కానీ లక్ష్మణుని కానీ మనము మిథిలకు వెళ్దామని అన్నారు. ఎందుకంటే తాను దశరథ మహారాజుతో చెప్పింది ఈ యాగ సంరక్షణ కొరకేనే. ఒకవేళ తాను అంటే రామచంద్రమూర్తి ఎక్కడ గురుదేవ, మీరు మా నాన్నగారితో చెప్పారు యాగ సంరక్షణ కొరకేని, మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ మిథిలకు ఎందుకు తీసుకెళ్తున్నారంటే గురువు మాటను కాదనడం అవుతుంది కనుక విశ్వామిత్ర మహర్షి ఆ సందర్భంలో ఏమి అన్నాడు. అయితే రామలక్ష్మణులతో కలిసి ఈ మిథిలకు ప్రయాణం అవుతున్న సమయంలో ఈ శోనా నది తీరంకి వచ్చిన తర్వాత ఆ నది యొక్క ప్రాశస్త్యం చెప్పి తన వంశచరిత్రను చెప్తాడు. అసలు రామచంద్రమూర్తికి ఇవన్నీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఎందుకు అని కూడా మనకు ఒక సంశయం వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం ఒక కుమ్మరిని చూస్తాం, అతను ఒక కుండ చేయడానికి ఒక చక్రం ఉంటుంది, ఆ చక్రాన్ని ఎంత వేగంగా తిప్పాలో అదేవిధంగా దాన్ని ఎంత నిదానంగా తిప్పాలో, కుండను చేయడానికి 2 చేతులు పెట్టి చేస్తుంటేనే ఒక అందమైన కుండ వస్తుంది. అదేవిధంగా ఒక శిల్పి ఒక రాతిని తన ఉల్లితోటి కొడుతూ పోతేనే అందమైన శిల్పం వస్తుంది. అందుగురించి రామచంద్రమూర్తికి కుశనాభుడి యొక్క చరిత్రను, తన వంశ చరిత్రను చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే, కుశనాభుడి యొక్క 9 కూతురులు ఏమంటారంటే, ఓర్పే మనకు ధర్మం, ఓర్పే మనల్ని కాపాడుతుందంటుంది. రాముడికి ఓర్పు గురించి చెప్పడానికే ఈ కథ చెప్పాడని మనం అనుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఆ నది దగ్గర ఆ రాత్రి విశ్రమించిన తర్వాత ఉదయం లేచి శోనానదిలో స్నానము చేసిన తర్వాత జపము అవన్నీ చేసుకొని తర్వాత సంధ్యావందనం చేసుకొని ఆ సమయంలో రామచంద్రమూర్తి విశ్వామిత్ర మహర్షిని అడుగుతాడు, గురుదేవ మనం ఏ దారిన వెళ్ళాలి అని అడుగుతాడు. అప్పుడు విశ్వామిత్ర మహర్షి చెప్తాడు, ఈ మహర్షులు వెళ్తున్న దారే మనకు గమ్యం అంటాడు. ఎందుకంటే మహర్షులు చూపెట్టే బాటలోనే మనం నడవాలి, మనకంటూ ఒక బాట లేదు, మనకంటూ ఒక దారి లేదు, పెద్దలు చూపెట్టిన బాటలో వెళ్ళాలి. కనుకనే విశ్వామిత్ర మహర్షి రామచంద్రమూర్తికి ఆ విధంగా అంటే ప్రతిరోజు ఒక పాఠం చెప్తున్నట్టుగా తనను ఒక చక్కగా తీర్చిదిద్దడానికే
బహుశా విశ్వామిత్ర మహర్షి తనతో పాటు రాముణ్ణి ఇలా తీసుకొచ్చాడు అని మనం అనుకోవాల్సిందే. అయితే మహర్షుల దారినే వెళ్ళడానికి విశ్వామిత్ర మహర్షి రామలక్ష్మణులు కూడా నిర్ణయించుకుంటారు. భగవంతుణ్ణి చేరడానికి ఎన్నో మార్గాలు ఉన్నాయి, కానీ మనకు ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలో మనకు తెలియదు. ఆ మార్గం తెలియాలంటే సాధువులు, మహర్షులు, ఋషులు వెళ్ళిన బాటలోనే మనం ప్రయాణం చేస్తే మనం కూడా త్వరలోనే ఆ భగవంతుడిని చేరుకుంటాం. అంతేగాని కొత్తగా మనము వాళ్ళ బాటలో మనం ఎందుకు వెళ్ళాలి, మాకే తెలుస్తుంది కదా అని చెప్పి మనం ఒక బాటలో వెళ్తే బహుశా మనం ఆ దారి తప్పిపోవచ్చు, ఈ జీవితం సరిపోదు ఆ భగవంతుడిని చేరడానికని పెద్దలు మనకు చెప్తుంటారు. అందుగురించి మనం కూడా ఈ రామాయణం శ్రీరాముడు నడిచిన బాటలోనే మనం ప్రయాణం చేసి ఆ శ్రీరాముడి యొక్క పాదాల చెంతకు చేరడానికి మనకి ఇది ఒక సదవకాశం అని మనకు ఆ పెద్దలు చెప్తారు. అందుగురించే రామాయణాన్ని మనం పఠించాలి, రామాయణాన్ని స్మరించాలి, రామాయణాన్ని కీర్తించాలి. ఈ విధంగా విశ్వామిత్ర మహర్షి, ఆ మహర్షులు, రామలక్ష్మణులు మధ్యాహ్నం వరకు కాలిబాటలో వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఒక నది తటస్థపడుతుంది. ఏ నది అని అంటే మనందరి పాపాలను కడిగేసి గంగా నది అది. ఆ సమయంలో మధ్యాహ్న సమయంలో ఆ గంగా ఒడ్డున కూర్చున్న తర్వాత రామలక్ష్మణులు, విశ్వామిత్ర మహర్షి సంధ్యావందనం అయిపోయిన తర్వాత ఆ నదిని చూస్తూ పొంగిపోతుంటారు. గంగా నది ఎలాంటిదని పెద్దలు అంటారంటే గంగా పరివారిక ప్రాంతం అంతా కూడా జ్ఞాన మార్గం అంట. గంగా ఉన్న దగ్గర మనం కూర్చుంటే చాలు మన జ్ఞానం వస్తుందంటారు. అదేవిధంగా యమున భక్తి ప్రధానం అంట. యమునా పక్కనంతా భక్తే, ఎందుకంటే యమునా దగ్గర ఉన్నది శ్రీకృష్ణుడు కనుక మనకు భక్తి పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా అయోధ్య ప్రాంతం అంతా కూడా వైరాగ్యం. అయోధ్యలో వైరాగ్యం ఎంత అంటే తండ్రి కొడుకు, కొడుకు కొడుకు కొరకు, అన్న అన్న కొరకు, తమ్ముడు భర్త కొరకు, భార్య, ఈ విధంగా అందరూ వైరాగ్యంతో నిండిపోయినారు. ప్రాపంచిక విషయాలు వాళ్ళకు అవసరం లేదు. వాళ్ళకు కావాల్సిందంతా ఒక ధర్మం కొరకు పాటుపడ్డది అయోధ్య కనుక. అదేవిధంగా చూసుకుంటే బృందావన ప్రాంతం అంతా కూడా ప్రేమ. గోపికలందరూ కూడా ఆ కృష్ణుణ్ణి ప్రేమతో కీర్తించారు, ప్రేమతో వారిలో లీనమైపోయారు. కనుక ఈ గంగా నది ఒడ్డున వచ్చిన తర్వాత రామచంద్రమూర్తి విశ్వామిత్ర మహర్షిని అడుగుతాడు, గురుదేవ, ఈ గంగా నది యొక్క విశేషం ఏంటి? ఈ గంగా నది ఇలా 3 లోకాలలో ప్రవహిస్తుందంటారు, ఎలా ప్రవహిస్తుందని చెప్పి ప్రశ్నిస్తే విశ్వామిత్ర మహర్షి అప్పుడు గంగా అవతారణ కొరకు చెప్పడం మొదలు పెడతాడు. మనకి శంకరులు ప్రాణాయామం, ప్రత్యాహారం, నిత్యానిత్య వివేక విచారం, చూడండి ఎంత చక్కటి మాటో. జాప్య సమేత సమాధి విధానం, కుర్వవధానం, మహదవధానం అని చెప్పారు. ఇక్కడ ప్రాణాయామము అనే పదం దగ్గరే మనం సుమారు 4 ఎపిసోడ్ల నుంచి చెప్తూ వస్తున్నాం. ఆఖరుగా అసలు ప్రాణాయామంలో చివరికి సమానము అని ఒక వాయువు ఉంటుందండి. దాని గురించి ఇవాళ చెప్పుకుందాం. ఈ సమానము అనే వాయువు నాభి ప్రదేశంలో ఉంటుంది. ఈ నాభి దగ్గర కోడిగుడ్డ ఆకారంలో ఉండే దగ్గరే 72,000 నాడులు మొత్తం అక్కడి నుంచే వ్యాప్తి చెందుతాయి. అది కేంద్రము నాభి దగ్గర. అందుకనే ఉద్భవించేటప్పుడు కూడా ఆ నాభినే ప్రధానంగా మనకి తీసుకుంటారు, అన్ని నాడుల యొక్క కలయిక కాబట్టి. అక్కడ సమానము అనే వాయువు ఒకటి ఉండి మనకి అరికాలు, బొటనువేలు మూల దగ్గర నుంచి పైన శిరస్సు దగ్గర ఉండేటటువంటి దాకా అన్ని నాడులని సక్రమంగా సమతౌల్యంగా చైతన్యంతో నిలబెట్టేటటువంటిది సమాన వాయువే. ఒకవేళ ఎక్కడైనా అనారోగ్యం వచ్చిందనుకుందాం, వస్తే వెంటనే మనకి జ్వరం వస్తుంది కదా, ఆ జ్వరం రావడానికి కారణము సమాన వాయువే. నాభీ ప్రదేశంలో సమాన వాయువుని నిగ్రహణ చేసుకోలేనటువంటి వాళ్ళకి, సమాన వాయువులో మార్పు వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి జ్వరం వస్తుంది. ముందు 5 ప్రాణాల్లో కూడా ప్రప్రథమంగా స్పందించేటటువంటి వాయువు సమాన వాయువు. ఎక్కడ తేడా చేసినా సమాన వాయువు దగ్గర నుంచే ఆరంభమై అన్ని చోట్లకి వ్యాప్తి చెందుతుంది. అందుకనే భారతీయులకి జిహ్వేంద్రియ జననేంద్రియ నిగ్రహణ అనేది చిన్న వయసు నుంచి చూపిస్తారు. ఈ ఇంద్రియ నిగ్రహణ అనే దానికి భారతీయులంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వడానికి, వైదిక ధర్మం అంత ప్రధానమైనటువంటి స్థితిలో తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టడానికి ముఖ్య కారణం. ఈ సమాన వాయువుని నిగ్రహణ చేయడానికి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆసనాలు, కొన్ని రకాలైనటువంటి ఆహారాలు, ఇవన్నీ కూడా మనకి చెప్పబడ్డాయి. కాబట్టి ఆహారము అనేది చాలా ప్రధానము. రైతులు అనేవాళ్ళు, గోవులు
పాడి పంట అని మనకి చెప్పారు. ఈ రెండు సక్రమంగా ఉంటే మనలో తెలియకుండా ప్రాణాయామం సక్రమంగా అవుతుంది, దీంట్లో అనుమానం లేదు. ఈ పాడి పంట గురించి ప్రపంచంలో భారతీయుల కంటే ఎక్కువ ఎవరికీ తెలియదు. ప్రస్తుతం మనం ఆ వదిలిపెట్టి ఇతరమైన వాటిల్లోకి ఎక్కువ వెళ్తూ ఈ పాడి పంటను నిర్లక్ష్యం చేయటం వల్లే అనారోగ్య శాతం పెరుగుతోంది భారతీయులకి. పూర్వం లేనటువంటి ఇబ్బందులు కూడా చాలా ఎక్కువగా పెరగడానికి మూలము ఇదే అనే విషయాన్ని చెప్తూ ఈ ప్రాణము అనేవి 5 చెప్పుకున్నాం. ప్రాణ అపాన వ్యాన ఉదాన సమానాలు అని. ఆ తర్వాత కూర్మ కృకుర దేవదత్త ధనంజయ నాగా అని 5 రకాల వాయువులు ఉంటాయండి. ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా తెలుసుకోవాల్సింది కూర్మ కృకుర. మనం బ్యావని తేనుపుతాం, తేనిపినప్పుడు ఒక వాయువు అక్కడ సహకరిస్తే తప్ప ఈ తేనుపు రాదు, దాన్ని కూర్మము అంటారు. ఆ తర్వాత కురుకురము అంటే మనం తుమ్ముతాం, తుమ్మేటప్పుడు ఏం చేస్తామండి, గాలిని లోపలికి తీసుకుంటాం. మీరు ఎవరైనా గమనించండి, కళ్ళు 2 ఇలా పెడతాం మనం తుమ్మేటప్పుడు, అంటే కళ్ళల్లోంచి ఆ తేజస్సుని గుంజుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. సూర్యుడికి సంబంధించిన తేజస్సుని కానీ కొన్ని రకాలైనటువంటి తేజస్సుని తీసుకుంటే కానీ తుమ్ము బయటికి రాదు. తుమ్ము వస్తే అనేకమైనటువంటి బ్యాక్టీరియా ఏదైతే చెడుగా శరీరంలో ఉందో అదంతా బయటికి పోతుంది. దీన్ని కురుకురము అంటారు. ఇక దేవదత్తము అంటే మనం రకరకాలుగా ఈ శరీరము లోపల ఉండేటటువంటి వాయువుల్ని తీసుకొని బిగ్గరగా దగ్గడం కానీ, లేదు ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఆ తేనుపులు ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో దీనిలోకి వస్తాయన్నమాట. ఆ తర్వాత ధనంజయము అంటే మన శరీరము మరణించిన తర్వాత కూడా శరీరాన్ని అంటిపెట్టుకొని 3 నెలలు ఉంటుంది ఈ ధనంజయం అనే వాయువు. ఈ వాయువు ఏం చేస్తుందయ్యా అంటే పూర్తిగా మనకి లోపల వెంట్రుకలు గోళ్ళు అనేవి మనిషి చచ్చిపోయిన తర్వాత 3 నెలల దాకా పెరుగుతాయి. ఆ 3 నెలలు అవి పెరగడానికి కారణం ఈ ధనంజయము అనే వాయువు దానికి ఆహారాన్ని ఇస్తుంది. కాబట్టి ఈ ధనంజయము అనే ఆహారము 3 నెలల పాటు ఈ శరీరాన్ని ఆశ్రయించుంటుంది పోయిన తర్వాత కూడా. ఆ తర్వాత చివరిగా ఆఖరి నాగా అంటాం. ఈ నాగా అనేది ఏదైతే ఉందో, ఈ ఎగదన్నడము అనేది ఏదైతే ఉంటుందో, మనకి ఒకవేళ వాంతులు కానివ్వండి, లేదు బాగా పెద్దగా బుడుంగని ఆ తేనుపుల్లోనే విచిత్రమైన తేనుపులు వస్తాయి, ఇవన్నీ నాగా అనే వాయువు. వీటన్నిటినీ నిగ్రహించాలంటే ఎలాంటి ప్రాణాయామాలు చేయాలి, ఏ విధంగా ప్రాణాయామం చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, ఇవన్నీ చేసుకొని వీటిల్ని సక్రమంగా బలంగా ఉంచుకున్న నాడే మనస్సుని బలంగా ఉంచగలం. మనస్సుని బలంగా ఉంచిన నాడే ఆ చిత్తాన్ని సమగ్రమైనటువంటి బలంగా ఉండేటటువంటి స్థితిలో ఉంచగలం. యోగి చిత్తవృత్తి నిరోధః అని పతంజలిలో వారు చెప్పినట్టుగా ఈ యోగ శాస్త్రాన్ని మనం సక్రమంగా అవలంబిస్తూ వెళ్తే చిత్తవృత్తుల్ని కూడా మనం ఆపగలిగిన వాళ్ళమవుతాం. అయితే ప్రాణాయామం చేయటం వల్ల మనస్సు నిశ్చలమైంది కదా, ఈ నిశ్చలమైన మనస్సుని మళ్ళీ తీసుకొని వెళ్ళి పరమాత్మ వైపు పెట్టడము అనేదాన్ని ప్రత్యాహారము అంటారు. కాబట్టి ప్రత్యాహారము అనేది కూడా మనకి చాలా ప్రధానం. అంటే వచ్చి నిలిచిన దాన్ని క్షేమము లాభము అంటారు. ముందు క్షేమంగా లాభంగా మనం తెచ్చుకున్నాం, దాన్ని క్షేమంగా కాపాడుకోవాలిగా అటు ఇటు పోకుండా. కాబట్టి ఇది ప్రత్యాహారాది పనులు మనకి చేస్తాయి. కాబట్టి నిరంతరము ఈ హృదయాన్ని మనం దాని మీద ప్రవేశపెడదాం. ఈ పంచ ప్రాణాలు పంచవాయువుల్ని నిగ్రహించుకొని పరమాత్మతో ఐక్యం అవ్వాల్సినటువంటి చిత్తశుద్ధిని మనం అందరం సంపాదించుకోవాలని చెప్తూ ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం అన్నారు. రేపటి రోజున నిత్యానిత్య వస్తు వివేక విచారం ఏమిటో చెప్పుకుందాం. ఇవాల్టికి స్వస్తి. ఎవరన్నా తెలుసో తెలియకో గురువుల్ని చంపినా, తల్లిదండ్రుల్ని దూషించినా, పూజ్యులైన పౌరాణికుల్ని తిట్టినా, ఇంకా పెద్దలైన పండితులు ఎవరినైనా దూషించినా, ఇలా పరనిందా పాపం తొలగడానికి మహేంద్ర పర్వతానికి వెళ్ళమని శాస్త్రం చెబుతున్నది. రామేశ్వరం వెళ్ళిన వాళ్ళు మహేంద్ర పర్వతం దగ్గరికి తీసుకెళ్ళమంటే తీసుకెళ్తారు. ఒక్కసారి అడుగు పెడితే అప్పటి వరకు చేసిన పాపాలు పోతాయి, మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి కొత్త పాపాలు చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకో సంవత్సరం ఎప్పుడో వెళ్ళి మళ్ళీ ఎప్పటికప్పుడు ఇలా ప్రక్షాళన చేసుకోవచ్చు. అంత గొప్ప అత్యద్భుతమైన పర్వతం మహేంద్ర పర్వతం. ఈ మహేంద్ర పర్వతం మీద చాలా కాలం నుంచి పరశురాముడు మకాం పెట్టాడు. ఆయన మకాం పెట్టడానికి కూడా కారణం ఉన్నది. 3 ఏళ్ళు 21 పర్యాయములు క్షత్రియులందరినీ గండ్రగొడ్డలు పెట్టి నరికి పారేశాడు ఆయన, వాళ్ళు చేసిన అపకారానికి కోపంతో. ఎవరన్నా ఒక వ్యక్తి అపకారం చేస్తే మొత్తం అందరినీ చంపారేశాడుగా, దానివల్ల పాపం వచ్చింది. ఈ పాపం పోవడానికి ఆయన సముద్ర స్నానం చేసి మొత్తం ఇంతమంది రాజుల్ని చంపగా వచ్చిన భూమి అంతా కశ్యప ప్రజాపతికి దానం ఇచ్చేశాడు. అప్పుడు కశ్యపుడు అన్నాడు,
ఇదిగో నువ్వు నాకు దానం ఇచ్చావుగా, ఇక ఈ రోజు నుంచి పగటిపూట నీ ఇష్టం ఎక్కడైనా తిరుగు ఈ భూమి మీద, రాత్రిపూట నా భూమి మీద ఉండడానికి వెళ్ళలేదు. ఎందుకంటే రాత్రిపూట పరశురాముడికి కోపం ఎక్కువ అయ్యేది. ఆ సమయంలో తెక్కొచ్చి మళ్ళీ ఏం చేస్తాడో, అందుకని నువ్వు పగలు ఈ భూమండలం మీద స్వేచ్ఛగా తిరుగు, రాత్రి సంధ్యా సమయం అవగానే నువ్వు నా భూమి మీద ఉండకూడదన్నాడు. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, ఏమండి రాత్రిపూట భూమి మీద ఉండకూడదు, కానీ ఎక్కడో ఒక చోట ఉండడానికి స్థలం ఇవ్వండి అన్నాడు. అయితే ఈ సముద్ర తీరంలో మహేంద్రం అని ఒక పర్వతం ఉన్నది. ఆ మహేంద్ర పర్వతం మీద మాత్రం రాత్రి నివసించు. అక్కడ ఉన్నవాడికి రాత్రిపూట కోపం తాపం రావు. శాంతం రావాలంటే మహేంద్ర పర్వతం మీదే ఉండాలి. కాబట్టి చీకటి పడగానే నువ్వు ఎక్కడున్నా సరే ఇక్కడికి వచ్చేయి అన్నాడు. అప్పటి నుంచి పరశురాముడు మహాతపస్సు చేసి ఆకాశ గమనం అని ఒక శక్తి సంపాదించి ఆ శక్తితోటి వచ్చి మహేంద్ర పర్వతం మీద ఉండేవాడు. మహేంద్రుడి యొక్క పర్వతం మీద ఇప్పటికి కూడా రాత్రిపూట సిద్ధులు వచ్చి నివసిస్తారు. ఆ పర్వతం మీద ఉన్న సిద్ధులు ఎందుకుంటారు రాత్రిపూట అంటే కోపతాపాలు ఉండవు గనక రాత్రిపూట ప్రశాంతంగా గడపడానికి అక్కడికి వచ్చేవారు. వాళ్ళు అదృశ్య రూపాలతో ఉంటారు. పరశురాముడు అక్కడ ఉండాలంటే ఆకాశగమన శక్తి ఉండాలి కదా. అందుకని ఆయన తపశ్శక్తితో మోక్షానికి కావలసిన ఊర్ధ్వలోకాలు సంపాదించాడు, ఆకాశగమనం సంపాదించాడు. రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రాముడు బాణం ఎక్కుపెట్టాక ఈ బాణం వ్యర్థం కాకూడదు, నీ మీద ప్రయోగిస్తే నువ్వు చచ్చిపోతావు, నువ్వు చావకూడదు, విష్ణుమూర్తి అవతారానివి గనక, కాబట్టి ఈ బాణం దేని మీద ప్రయోగించను, నువ్వు తపశ్శక్తితో సంపాదించిన మోక్షలోకాలు ఊర్ధ్వలోకాల మీద వేసి వాటిని నాశనం చెయ్యనా, లేక నీ ఆకాశగమన శక్తిని నాశనం చెయ్యనా అన్నాడు. అప్పుడు పరశురాముడు ఆకాశగమన శక్తి పోతే నేను బతకలేను, ఎందుకంటే పగలు ఎక్కడ తిరిగినా రాత్రి అయ్యేసరికల్లా నేను మహేంద్ర పర్వతానికి పోవాలి, కాబట్టి నాకు ఆకాశంలో ఎగిరే శక్తి కావాలి. ఆకాశగమన శక్తిని నీ బాణంతో నాశనం చేయకు. ఇంకా నా తపశ్శక్తితో నేను మోక్షాన్ని సంపాదించుకున్నాను, ఆ మోక్షలోకాలని తగలబెట్టేయి, మళ్ళీ తపస్సు చేసి సాధిస్తాను, అవి పోయినా కానీ ఆకాశగమనం నాకు ఉండాలి అన్నాడు. దాంతో రాముడు ఆయన పుణ్యలోకాలని నాశనం చేశాడు. అప్పటి నుంచి మహేంద్ర పర్వతం మీద మళ్ళీ పుణ్యలోకాలు పొందడానికి చిరంజీవి గనక ఎప్పటికి కూడా తపస్సు చేస్తున్నాడు. ప్రతిదినము పరశురాముడు అక్కడున్న దక్షిణ సముద్రంలో స్నానం చేసి అత్యంత భక్తితోటి ఆ రామేశ్వర తీరంలో ఉన్న మహేంద్ర పర్వతం మీద కూర్చుని ఊర్ధ్వలోకాలు పొందడానికి, పుణ్యలోకాలు పొందడానికి నియమంతో నిష్ఠతో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఆయన. ఇంతమంది మహానుభావులు అశ్వత్థామ, బలిర్, వ్యాస, హనుమాంశ్చ, విభీషణ, కృప, పరశురామశ్చ సప్తయితే చిరజీవిన, 7 చిరంజీవులు ఉన్నారు. అందులో అశ్వత్థామ మొదటివాడు, బలి, వేదవ్యాసుడు, హనుమంతుడు, కృపాచార్యుడు, పరశురాముడు, ఈ మహానుభావులందరూ చిరజీవులు అన్నమాట. ఇందులో అశ్వత్థామ, బలి, వ్యాసుడు, హనుమంతుడు, కృపాచార్యుడు, పరశురాముడు వీళ్ళందరూ ఆ కొండ మీదే ఉండి తపస్సు చేస్తున్నారు. చాలా కాలం తపస్సు చేశారు. విభీషణుడు ఆఖర్ణ అంటే కలియుగాంతంలో దాని మీదకి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తాడు. 7 చిరంజీవులలో ఒక్క విభీషణుడు తప్ప, విభీషణుడు ప్రస్తుతానికి ఇంకా లంకలోనే ఉన్నాడు. ఈయన మాత్రం అదృశ్య రూపంతో లంకా నగరాన్ని ఇంకా పర్యవేష్టిస్తున్నాడు. ఇప్పటికీ కూడా అశోకవనం ఉన్న ప్రాంగణంలో అదృశ్య రూపంలో విభీషణుడు ఉండి సీతాదేవిని ఎన్నో రకాల హింసలకి గురి చేసిన ఈ వనాన్ని నేను జాగ్రత్తగా కాపాడి రోజు ఇక్కడ సీతాదేవి విగ్రహాన్ని పెట్టి పూజిస్తాను అంటాడు యుగాంతం వరకు. ఇక యుగాంతం అయ్యే ముందు మాత్రం ఈయన కూడా మహేంద్ర పర్వతం మీదకి వచ్చి అక్కడే తపస్సు చేస్తాడు. అనేక మంది మహానుభావులు, ఎంతోమంది పుణ్యాత్ములు నిరంతరం నివసించిన దివ్యస్థలం మహేంద్ర పర్వతం. అటువంటి మహేంద్ర పర్వతం అయితేనే నా బరువుని అంతో ఎంతో తట్టుకుని నేను ఆకాశంలోకి ఎగిరేటప్పుడు పూర్తిగా కుంగిపోకుండా ఉంటుంది. ఈ కొండ మీద కడుగు పెట్టిన వాడికి ఏమనుకుంటే అది సాధించడానికి కావలసిన శక్తి వస్తుందని కూడా ఇంద్రుడు వరం ఇచ్చాడు. ఎవరైనా యాత్రలలో విజయం పొందాలన్నా, లేక ఏదైనా కష్టం వస్తే కష్టం నుంచి బయటపడాలనుకున్నా, ఒక కార్యం మొదలుపెట్టి ఆ కార్యంలో విజయం పొందాలనుకున్నా పూర్వకాలంలో మహేంద్ర పర్వతానికి వెళ్ళేవారన్నమాట. మహేంద్ర పర్వతం మీద అడుగు పెట్టాడా ఇంక వాడికి జీవితంలో ఏ పనిలోనూ అపజయం ఉండదు, విజయమే వస్తుంది.